परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़माँ श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्टप्राण गुरु भाई और माँ मानू मोर प्रीतिपूर्ण रा और जयगुरु। पाबना हिमायतपुर आश्रमर घटना। श्री श्री ठाकुर जीवन में एपरी अनेक घटना घटवाक लगिला जार अर्थ बुझा कष्टकर। नाना देशर नाना स्थान लोक आसुछंती नाना प्रश्न जिज्ञासा आर्ति अभिप्सा और कौतूहल नहीं। आसिले साधारण असाधारण ज्ञानी पंडित फकीर साधु राजनीतिक साहित्यिक समाजसेवी वकील डाक्तर मुक्तार समाजर सर्वश्रेणीर मनीष अहर्निश तांक निकटरे उत्थापित होबाक लागिला। केते लोकंक केते प्रश्न केते जिज्ञासा केते समस्या आउ एही विपुल जनरबरे आगत लोकंकर प्रतिक्रिया हला अद्भुत। ठाकुर देखिबाकू तो साधारण मनीष भली किंतु यही अल्प बयसरे एक ही अपूर्व व्यक्तित्व आउ सर्वव्यापी प्रज्ञा। तांकर चलिबा कथा कहिबा भल पाइबा हस गूढ़ अंतर्दृष्टि शिक्षा शिल्प साहित्य वैज्ञानिक प्रतिभा जेभली साधारण लोकंक सहित किछि भी मिलेना। सर्व विषय सहज समाधानी सूत्र तांकर स्वभावर सहज वैशिष्ट्य अति मानवीय गुणोचित ई मानवीय तनुर महाप्रकाश को स्वीकार करिनेबाकू आउ कहार भी कुंठा द्विधा रहेना। क्षुद्र पल्ली ग्राम हिमायतपुर आश्रम श्री श्री ठाकुर भारतीय महान आर्य आदर्श अवलंबन जो वैप्लविक कर्मकांड आरंभ कले तार गति और परिणति हेला अमोघ और दुर्बार। तांकर ई लीलामय कर्मर सर्वपरिपूरणी रूपदान पूर्वरु परिकल्पना करी कौनसी कार्य से केबे भी करि नाहांती। व्यक्ति और समष्टि विशेषंकर प्रयोजन चाहिदा और वैशिष्ट्य पूरणर उद्देश्य अति सहज और स्वाभाविक भावरे प्रत्येकटी प्रतिष्ठानर उद्भव होइछि। श्री श्री ठाकुर तांकर अभिज्ञता लब्ध गभीर अनुभूति उपरे दृढ़ प्रतिष्ठ होई जातीय ऐतिह्य और भारतीय आर्य कृष्टि को भित्ति करी आरंभ कले आंदोलन। पाबना जिल्लार पद्मा तीरवर्ती गंडग्राम हिमायतपुर रे तांकर अपूर्व भाव मंथन कला नव नव कर्मर प्लावन आरंभ हैला। सर्वसाधारण सर्वोत्तमुखी उन्नयन को सुदृढ़ और चिरस्थायी करिवार संकल्परे निजे पुरोधा होई नानाविध कर्म प्रतिष्ठानर सूचना कले। प्रथमरु ए कामरे बाधा कम नथिला किंतु तांकर अपूर्व व्यक्तित्वर मोहन स्पर्शरे जो माने तांक पाखकु आसुथिले से माने ही पुनराय छुटी आसिबाकु लागिले तांकर सानिध्य लाभर आकांक्षा नहीं। क्रमे क्रमे प्रतिष्ठानर विविध कर्मरे आत्मनियोग कले निवेदित प्राण किछि लोक। ठाकुरंकु केन्द्र करी एकांत भावे तांक सानिध्यरे रही भक्ति विश्वास चिंता कर्मरे उद्यमरे ध्यानरे तपस्यारे मनीष मानंकर चरित्र बल अभ्यास व्यवहार कर्मशक्ति स्वतस्फूर्त द्योतनारे अभिषिक्त करी तोलिला। व्यष्टि सह पारिपार्श्विक समस्तंकु निरलस कर्मपटु सेवा प्राण तत्परतारे अन्न वस्त्र संस्थानर अभाव रहिला नाही। बणबुदा परिवृत हिमायतपुर ग्रामर काया आमूल परिवर्तन हैला। भक्त अनुरागी दल समवेत हेबाकु लागिले। स्नेह सरस सुहाग सिंचित शांतिर संश्रय पावना जिलार पद्मा तीरर पराज्ञान विज्ञान दीप्त शांत कर्ममुखर हिमायतपुर को प्रज्ञा घन प्रेममयंक चरण प्रांत को दुख दारिद्र्य प्रपीड़ित शांतिविहीन जनगणों भितरे
ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ କରିବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମାନବ ଜୀବନର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଜୀବନମୁଖୀ କର୍ମରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିମାୟତପୁରର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ଜଳି ଉଠିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରଶ୍ମି। ଦେଶର ଶୋଚନୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସେ। ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଯାହାର ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ପ୍ରଧାନତଃ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମାତୃବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଠାରେ କରିଥିଲେ ସେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନିଜର ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ରୋଗ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହତାଶ ହୋଇ ଲୁଟି ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଉଠେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର, ଆଉ ବାହାରି ଆସେ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଔଷଧର ଫର୍ମୁଲା। ତାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିକାଲ ୱାର୍କସ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରାହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫର୍ମୁଲାରେ ତିଆରି ଜୀବନଦାୟୀ ଭେଷଜ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇ ଚାଲୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଓ ଅଭିନବ ରୂପରେ ତୋଳି ଧରିବା ମାନସରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଳାକେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଲୋକଚିତ୍ର ଓ ମୃତ୍ଶିଳ୍ପର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୁଏ। କଳାକେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ୱାଟର କଲର, ଅଏଲ ପେଣ୍ଟିଂ, ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ସସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଖେଳଣା, ଏହାଛଡ଼ା ମା'ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୂଚୀଶିଳ୍ପ ଓ ନାନାବିଧ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେ। ଆଶ୍ରମ କଥାର ମାନେ ହେଉଛି ତ ତାହା, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଶ୍ରମରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରେ। ଇଟା ତିଆରି କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଶ୍ରମିକଗଣ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ। କର୍ମୀଗଣଙ୍କର ନିରଳସ ଶ୍ରମପଟୁ କର୍ମ ଦକ୍ଷତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ନାନାବିଧ ପ୍ରୟୋଜନରେ ମଣିଷକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସହରକୁ, କଲିକତାକୁ। ଆଶ୍ରମର ମେକାନିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱାର୍କସପ୍, ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରେସ୍, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ପମ୍ପସେଟ୍, ସାନିଟାରୀ ୱାର୍କସ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କନ୍ସର୍ନ, ଷ୍ଟିମ୍ ଲଣ୍ଡ୍ରି, ଏହାଛଡ଼ା ବି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀଗଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ସତ୍ୟତା, କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟରେ, ସରକାରୀ ଠିକାରେ, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ କାମ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା। ପ୍ରଧାନତଃ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣରୁ କଲେରା ଇତ୍ୟାଦି ମହାମାରୀରେ ଲୋକକ୍ଷୟ ଥିଲା ସେ କାଳର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନିରୋଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ନଳକୂଅ ତିଆରି କରି ଶତ ଶତ ଗ୍ରାମର ମଣିଷଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଦାନ କରିଥିଲା ଆଶ୍ରମର ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ। ପାବନା ସଦରରୁ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କେତେ କିଲୋମିଟର ମାଟି ରାସ୍ତା ଆଶ୍ରମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପକ୍କା ହୋଇଯିବାରୁ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଦ୍ମା ନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ଦୁଃସହ ସମସ୍ୟାର ନିରସନ କଳ୍ପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମିତି ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ଧର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାଧନା
ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷ ଫେରି ପାଏ ପଥ, ତମିଶ୍ରା ଭେଦ କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ। ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିଦ ବାଣୀର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର। ବୃହତ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅମୀୟ ବାଣୀ ସମୂହ। ତା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥାଏ ତାଙ୍କର ଲୋକପାବନୀ ଭାବଧାରା ନେଇ। ଲୋକ ସମାଗମରେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମଟି। ଗଢ଼ି ଉଠେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପନିବେଶ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମହା ଅଭିଯାନ। ଶତ ଶତ କର୍ମୀ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମହାଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ଗୋଟିଏ ନବଯୁଗର ସୂଚନା ଦେଖାଦିଏ ମହାକାଳର ବକ୍ଷରେ। ବ୍ୟାପିଯାଏ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ଏହି ସମୟରେ ନାଁ ଶୁଣି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ନିରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ନେଇ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଗର୍ବୋନ୍ନତ ଶିର ନତ ହୋଇଯାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ହୃଦୟର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅମୀମାଂସିତ ସମସ୍ୟାର ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ସମାଧାନ ଶୁଣି ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ମହା ଅଭିଯାନର ଅନ୍ୟତମ ହୋତା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଋତ୍ତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନପ୍ରିୟ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଚାରିଦିଗରୁ ହତାଶ ହୋଇ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏବଂ ବିଧିପୂର୍ବକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚିରରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସସ୍ତ୍ରୀକ ବହୁଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛପାନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ନିଜ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ମହାତ୍ମାଜୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର ମାନବ ପ୍ରେମ, ମାତୃଭକ୍ତି ଓ ଅପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ବିରାଟ ମାତୃତ୍ୱ ଦେଖି ସେ କହିଥିଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର ସିନ୍ ସଚ୍ ଏ ମାଷ୍ଟରଫୁଲ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଦେଶରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ଏ.କେ. ଫଜଲୁଲ ହକ୍ ତଥା ଆସାମର ଗୋପୀନାଥ ବରଦଲେ ଓ ରୋହିଣୀ ଚୌଧୁରୀ। ଦେଶବରଣ୍ୟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନକ ଓ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ନେତାଜୀ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍। ବହୁ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆମେରିକାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସତ୍ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଯାଦୁ ସମ୍ରାଟ ପିସି ସରକାର ଆସି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷାବ୍ରତୀ, ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୋହକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ସର୍ବପରିପୂରଣୀ ଭାବଧାରାର ଜୀବନ୍ତ ପରିଚୟ ପାଇ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।